अगर तुसी ये जानना चाहते हो कि बई हैल क्या है या नर्क की हैगा, किसान बन जाओ। मैंने याद है किसान का मैं अमेरिका तो फोन आया, वो मैंने कहता है कि शर्मा जी एक तुहाडे हो की रहा है। तो जब मैंने समझाया कि हो रहा, कहते ये तो साडे भी हो रहा। इत्थे भी जिहड़ा किसान हैगा वो कर्जे विच पैदा होंदा, कर्जे विच मरदा। कि 4-5 कंपनियां हैगियां ग्लोबली जिन्हां दे कोल ये सीड दे उपर कंट्रोल है। अज दुनिया की 50% जिहड़ा सीड हैगा 2 कंपनियां दे कंट्रोल विच हैगा। कि असीं सोचते हैं कि किसान जिहड़ा हैगा चलो अपनी मार अपने आप सह लेगा, जब साडी सपोर्ट की जरूरत सी असीं करती हैगी है। लेकिन सच्चाई यह है कि किसान अपनी मार सह रहा, तुसीं भी एज ए कंज्यूमर अपनी मार सह रहे होगे। और तुसीं क्योंकि बोलते नहीं, चुप रहते होगे, तुहाडी आवाज़ हालांकि इंपॉर्टेंट है। द रिजल्ट इज़ कि तुसीं कुछ ज़्यादा फर्क नहीं हैगा। हाँ जी, सिर्फ ये फर्क है कि तुहाडी इकनॉमिक सिचुएशन इज़ मच बेटर दैन किसान। 12-13 साल हो गए होने जब मैं पहली बार कहा कि बई फार्मर्स नूं हिंदुस्तान में डायरैक्ट इनकम सपोर्ट चाहिए हैगी है। और जब मैं डायरैक्ट इनकम सपोर्ट की गल की तो मैंने याद है सब तो पहले किसान नेता मेरे खिलाफ सवाल किए उन्होंने। अगर MSP नूं असीं ये मन लईए कि बई एक जिन्होंने कहते लीगल एक इंस्ट्रूमेंट बन जाए कि ये तो थल्ले खरीदनी होएगी देश में, किसी भी स्टेट में होए, इस बेंचमार्क तो थल्ले नहीं होएगी। आई थिंक दैट इज़ द सोल्यूशन वही है कि लोग अवेयरनेस चाहते भी जानना चाहते। मैनू लगता कि हुण बैठे हाँ अज असीं इहदे ते जिन्हें लोग इहनूं देख रहे होणगे, वरना कित्थे नफरत हो रही, किसी नूं गालां कढ़ रही, उन्हां नूं उसे मतलब उन्हां नूं समझ नहीं आंदा कि साडा ध्यान इत्थों भटका के किते होर जिहड़े रैलेवेंट मुद्दे उन्हां तो दूर किया जाता हैगा। वैसे तो असीं कहते हैं कुदरती खेती वाल चलीए, जीरो फार्मिंग, पर जब GMO वर्गियां चीज़ां इंट्रोड्यूस होंदियां हैं, GMO मस्टर्ड सीड्स आते हैं, तो फिर सानूं पुछना पैंदा कि असीं किस रस्ते जाना चाहते हैं और किस रस्ते सानूं जाना चाहिए है। इस सवाल वास्ते साडे लई दविंदर शर्मा जी बैठे ने। माहर हो तुसीं तां, फार्मिंग एक्सपर्ट, फार्मर्स सपोर्ट, पता नहीं किन्ने किन्ने नाम तुहाडे ला सकते हैं। साडे नाल बहुत दिनों बाद बैठे हैं, तो अज आने लई बहुत बहुत धन्नवाद। पर GMO तो तुहाडा की विचार है, GMO मस्टर्ड आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आई थिंक जो तुसी शुरुआत में गल शुरू की सी कि बई आप एक तरफ चाहते हैं कि वी मूव टूवर्ड्स एग्रो इकोलॉजी और वी मूव टूवर्ड्स ऑर्गैनिक एग्रीकल्चर, और दूसरी तरफ असीं देखते हैं कि बई वी हैव दी स्टैप्स जिहड़े आ जाते बिच के गो फॉर GMO। हुण तो मस्टर्ड की गल हो रही है, पहले तुहानूं याद होएगा ब्रिंजल की गल हुई सी है, और हुण भी असीं जानते हैं कि बहुत सारी क्रॉप्स के उपर साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं। या बिकॉज जीन जी इंट्रोडक्शन होंदी है बेसिकली फॉर द ऑडियंस, आई थिंक दे नीड टू अंडरस्टैंड कि जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब है कि तुसीं नॉर्मली वॉट हैपन्स इज़ कि नेचर जो सानूं अलाउ करता है वो की है कि बेसिकली वीट क्रॉप है, लेट्स से तुसीं वीट नूं वीट नाल क्रॉस कर सकते हैं। हाँ जी, तुसीं वीट नूं अपना वो हैबिटाइजेशन कर लो, पर लेकिन वीट नूं वीट नाल ही करांगे आपां। सिमिलरली राइस नो राइस विच ही करांगे एंड सो ऑन। पर जेनेटिकल मॉडिफिकेशन जिहड़ी हैगी है दैट अलॉज फॉर इंटरस्पीसीज क्रॉसिस। मतलब तुसीं किसी प्लांट दो या किसी एनिमल विचों जीन कढ़ के एक जीन कढ़ के तुसीं किसी होर प्लांट च पा सकते हो। इन वे वेरी फनी वे पता लग रहा तुसीं कह रहे हो अपनी बरादरी तो बाहर विआह नहीं करना, बरादरी दे विच ही रहना हैगा। एग्जैक्टली। सो ये जो पहले नेचर ने जो सानूं प्रोविजन दिता होया वी गोइंग कुदरती बरादरी नूं मनना पेगा। हाँ, सो उन्होंने बिल्कुल सिस्टम ठीक बनाया सीगा और चल रहा सीगा। लेकिन जब तो ये मॉडिफिकेशन दी प्रोसेस शुरू हो गई है तो द वे ईजीएस्ट वे टू डू इज़ कि देर इज़ ए समथिंग कॉल्ड ए जीन गन। वो जी जीन गन हैगी वो सैल में तुसीं लैके जाते हो एंड यू ट्रिगर एंड दैन जीन इज़ ट्रांसफर्ड। दीज आर द काइंड ऑफ जनरल एनिमल जीन नूं लिया के वेजिटेबल, एनिमल जीन नूं भी कर सकते हैं तुसीं। एनिमल जीन नूं वेजिटेबल्स विच पा रहे हो। हाँ, एनिमल जीन नूं वेज विच पाओ, वेज दे तुसीं एनिमल विच लैके एनिमल्स दे ह्यूमन बींग्स विच पाओ। हुण सारी दुनिया विच हो रहा हैगा। लेकिन ये विच जिहड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वी हैव टू वेरी कॉशियस कि आफ्टर ऑल ह्यूमन का जिनोम जिहड़ा हैगा या प्लांट का जिहड़ा जिनोम है, जिनोम मतलब है कि उसका पूरा जेनेटिक स्ट्रक्चर जिहड़ा हैगा है ना जी, उहदे विच जदों जीन जाके इंसर्ट होंदा है तो ऑब्वियसली उथल पुथल तो करता ही है। एंड जिहड़ी चीज़ जिहड़ी वैरायटी या जिहड़ी क्रॉप जिहड़ी हैगी 10,000 साल तो या वो तो ज़्यादा जिहड़ी हैगी है स्टेबल होंदी है नेचर च एनवायरनमेंट विच, उन्हें सडनली जब तुसीं कोई मॉडिफिकेशन कर दो तो ऑब्वियसली वो कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंसिस आएंगे जिहदे इंपैक्ट उन्हें सडनली शायद नहीं पता चलणगे। इट मे टेक सैवरल जनरेशनस ऑल्सो टू रियलाइज़ कि ਉਹਦਾ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। जैसे अमेरिका में देखिए उन्होंने कोल कौन GMO है तो यो क्या जाता है कि उन्होंने बच्चे बड़े वड्डे है, बड़ी उन्होंने हाइट वध गई एंड ऑल दैट, बट ऑन द अदर साइड कैंसर भी उत्थे तो वध हैगा। देखो जो तुसी गल कही है कि उन्होंने जो जेनेटिक उन्होंने कोल क्रॉप्स या मैं तो कहना कि अमेरिका इज़ द मक्का ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, सो दे ट्राइड ऑन एवरीथिंग। पर उन्होंने बाई एंड लार्ज अगर से देखिए तो उन्होंने 2 क्रॉप्स है जिहड़ियां कि कमर्शियली वेरी इंपॉर्टेंट, वन इज़ कॉर्न एंड द अदर वन इज़ सोया, जिहदे उन्होंने अच्छी जेनेटिक मॉडिफिकेशन की है। लेकिन यानी मक्की, हाँ जी, कॉर्न मक्की। सो ये जी जेनेटिक मॉडिफिकेशन उस कहने वो ह्यूमन हैल्थ जो पॉजिटिव इंपैक्ट है हाल तक नज़र नहीं आया। बट वॉट इज़ इंपॉर्टेंट
ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਲੋਟ ਆਫ ਪੀਪਲ ਸੇ ਦੈਟ ਕਿ ਬਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਤੇ ਟਰਾਇਲ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਜਦ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਐਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਹਿਊਮਨ ਟਰਾਇਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋਏ। ਨਾਓ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਨ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੇ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਏਗਾ, ਹਾਊ ਵਿਲ ਯੂ ਗੈਟ ਟੂ ਨੋ? ਜਾਂਚ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਫॉर ਅ ਸ਼ਾਰਟ ਪੀਰੀਅਡ, ਐਂਡ ਇੱਕ ਐਡਿਨਬਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਆਰਪਰਟ ਪੁਟਜ਼ਾਈ, ਵੈਰੀ ਫੇਮਸ ਨੇਮ, ਲੇਕਿਨ ਹੂ ਗॉट ਲੋਟ ਆਫ ਡਰਬਿੰਗ ਫਰੋਮ ਦੀ GM ਸਾਇੰਟਿਸਟ। ਉਹ ਆਰਪਰਟ ਪੁਟਜ਼ਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਆਪਣੇ ਚੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੋਟੈਟੋ ਹੈ, ਆਲੂ ਹੈ, ਉਹ ਜਦ ਖਿਲਾਇਆ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲਸਰਸ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ ਦੇ ਵਰ ਆਲ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੈਕਲੈਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਡਿਸਕ੍ਰੈਡਿਟਡ ਸਾਇੰਟਿਸਟ, ਵੰਡਰਫੁਲ ਸਾਇੰਟਿਸਟ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਨੂੰ 2 ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣੇ ਪਏ ਹੈਗੇ। ਲੜਦੇ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ, ਇਹ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੀਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੈਟ ਤੋਂ ਹਿਊਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਰੁਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦ ਉਹ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 100 ਵਾਰੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ 100 ਵਾਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 100 ਵਾਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਸਮਹਾਓ ਦੇयर इज़ अ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਅ ਕਲੋਜ਼ ਨੈਕਸਸ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਬਿਟਵੀਨ ਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਕਿੰਗ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਪਲੱਸ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਔਰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਕ੍ਰੌਪਸ। ਆਰਗੂਮੈਂਟ 2 ਹੈਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਹੈਗੀ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ बढ़ेगी, ਪੈਦਾਵਾਰ बढ़ेगी। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਹੈਲਥ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਇਹ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਦੇ ਜਾਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦੇ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਦ ਇਹ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਆਉਣਗੀਆਂ। GMO ਵਿੱਚ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਇੱਕ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਇਹ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਗ੍ਰੀਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੇਮ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫॉर ਇੰਸਟੈਂਸ ਤੁਸੀਂ BT ਕਾਟਨ ਦੇਖ ਲਓ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਜਦ BT ਕਾਟਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਈ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਘਟ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਾਟਨ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀੜਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਜਦ ਕੀੜਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੋ ਔਨ ਐਂਡ ਸੋ ਫੋਰਥ। ਲੇਕਿਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 2-3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਪਿੰਕ ਬਾਲ ਵਰਮ ਜਿਹੜਾ ਕੀੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਇਸੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਲੈਵਲ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੈਸਟ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਵਾਈਟ ਫਲਾਈ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਵਾਈਟ ਫਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲ ਤੱਕ 17,000 ਰੁਪਏ ਪਰ ਏਕੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਨਵੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਲੇਮ ਸੀਗੇ 2002 ਵਿੱਚ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਕਾਟਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ BT ਕਾਟਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਹੁਣੀ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਐਟਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਐਟਲਸ 2022, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਯੋਗ ਸੀਗਾ ਉਹ 37% ਪਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜੋ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦਵਾਈ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਘਟੇਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਨਾਲ ਘਟੇਗਾ, ਉਹ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈਗਾ 37% ਔਰ ਇਹ ਐਵਰੇਜ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਸੀਨ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਬਲਕਿ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਐਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹਰਬੀਸਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਹੈਗੀਆਂ। ਹਰਬੀਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਾਈਫੋਸੇਟ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਰਪਤਵਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਰਬੀਸਾਈਡਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹਿਊਮਨ ਹੈਲਥ 'ਤੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇੰਪੈਕਟ ਪਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਦੇ ਗॉट ਦੀ ਆਲ ਦੀ ਡਰਵਿੰਗ ਅਗੇਨ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਰਵਾਈਵਲ ਦੇ ਨੋਰਮਸ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਅਸੀਂ ਇਸ এনवायरमेंट ਵਿੱਚ, ਸੋ ਦੇ ਆਲਸੋ ਨੀਡ ਟੂ ਸਰਵਾਈਵ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਜਦ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੜਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਐਵੇਂ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਣਕ ਖਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਕਣਕ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੌਰਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਆਈ ਜਸਟ ਸੇਇੰਗ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੈਸਪੀ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਕੌਰਨ ਦਾ ਆਟਾ, ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ
ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੌਣ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ GMO ਕ੍ਰੌਪ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਏਜੰਡਾ ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੌਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋਇਆ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਹੌਟ ਵੈਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਇਆ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰੀਏ। ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਐਫਰਟ ਸਾਡਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੀ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਮਜਬੂਰੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਆ ਕਿ ਜਦ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਇਆ ਆਏਗਾ ਉਸ ਬੀਨ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਪਲਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਪਲਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰੌਪਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਓਬਵੀਅਸ ਕਿ ਬਈ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਨਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਮ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਮੇਕ ਇਸ ਕਿ ਬਈ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਯਾਸ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲੋਕੀ ਕਰਕੇ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ। ਉਦਯੋਗ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਸਪੀ ਤੱਕ, ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿ ਦਿਖਾਣਾ ਕਿ ਵੀਟ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਰਨ ਵੱਲ ਜਾਓ ਜਾਂ ਸੋਇਆ ਖਾਓ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਦੀ ਹੈ, weight loss ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਆਲ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਫੂਡ ਡਿਬੇਟ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਫੂਡ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੌਪਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਕ੍ਰੌਪਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਫੂਡ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੈਟਸ ਵੀ ਟਾਕਿੰਗ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਲਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕ੍ਰੌਪਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੌਪਸ ਹੈਗੀਆਂ ਦੇਖੋ ਇੰਟਰਸਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ 4-5 ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਗਲੋਬਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸੀਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 50% ਜਿਹੜਾ ਸੀਡ ਹੈਗਾ 2 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਦ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਲੈਟਸ ਸੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 2 ਜਾਂ 3 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਫੂਡ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀਡ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਫੂਡ ਚੇਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵੀ ਬਲੀਵ ਕਿ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਸੀਜ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਾ ਜੁਲਾ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸਟੱਡੀ ਆਈ ਹੈ ETC ਗਰੁੱਪ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਫੂਡ ਬੈਰਨਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਫੂਡ ਬੈਰਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹੈਂਡਫੁਲ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਸਮੇਂ। ਇਸ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇਖੀਏ ਜਿਹੜਾ 21-22 ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 62 ਨਏ ਬਿਲੀਨੀਅਰਸ ਫੂਡ ਵਿੱਚੋਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਔਰ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਰੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਥਿਉਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਡਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਇੰਨੇ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਹੈ, ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਬੈਟਲ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਫੇਸ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਬਟ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਬੇਸਡ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਬੇਸਡ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਸਾਹਮਣੇ, ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਪੋਲਿਸੀ ਮੇਕਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸਮਝਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਮਤ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਬੇਸਡ ਰਿਸਰਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ ਐਂਡ to build up that narrative, ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। there is nothing to worry about that। ਪਰ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਫ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਜ਼ ਸੋ ਮਚ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ GMO ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਸਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਦੂਜੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਐਤਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗਈ ਤੇ ਸੱਥ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਉਹੀਓ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ 500 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਵਕਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਦਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹੈਵ ਡੈਲੀਬਰੇਟਲੀ ਕੈਪਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੰਪੋਵਰਿਸ਼, ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ 500
ਰੁਪਏ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ 12-13 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ, ਜਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਦ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਡਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ। ਜਦ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਆਪਣੇ ਵੇਤਨ ਆਯੋਗ ਮੰਗਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਜਾਇਜ਼ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ, ਸਮ ਆਫ them scoffed at me, ਔਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ ਲਿਖੇ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਾਰਕੀਟ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਜਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ। ਖੈਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਆਸਤੇ ਆਸਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਐਸੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 2019 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਏਗਾ, ਬਟ ਨੈਵਰਦਿਲੈਸ ਅਸੀਂ ਜਦ ਬੈਠੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਤਰਾਨੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ 5000 ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, 500 ਰੁਪਏ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਪਰ ਮੰਥ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਟਸ ਅ ਟੈਕਟੋਨਿਕ ਸ਼ਿਫਟ। ਟੈਕਟੋਨਿਕ ਸ਼ਿਫਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਕਮ ਪਾਲਿਸੀ ਤਰਫ ਬੜੇ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਜ਼ੋਰ ਉਸ ਤਰਫ बढ़ਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ 500 ਰੁਪਇਆ 5000 ਵੀ ਕਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਫੈਕਟਰ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਇਹ 500 ਰੁਪਏ ਤੇ ਹੀ ਅਗਰ ਇੰਨਾ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਟ ਓਨਲੀ ਰਿਫਲੈਕਟਸ ਕਿ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈਗਾ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਲੈਵਲ ਕਿਸ ਥੱਲੇ, ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਥੱਲੇ, ਕਿਸ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸਪੋਰਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰੋ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਨਾਲ, 2016 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 17 ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਹ 20000 ਰੁਪਏ ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। यानी 1700 रुपये पर मंथ, हर महीने 1700 रुपये कम ਵਿੱਚ किसान परिवार गुजारा तो उन्हें तो 500 रुपये मैटर करेगा। लेकिन मैं सोचता ਸੀਗਾ कि पंजाब उस पोजीशन तो हटके है क्योंकि ऑब्वियसली पंजाब सब तो टॉप ਤੇ ਹੈਗਾ। लेकिन अगर पंजाब ਦੇ किसान भी ये कह रहे हैं कि 500 रुपया ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਉसी ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗਿਣਦੇ ਜਾਂ ਅੱਧੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਵਿਖਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਮੂੰਗ ਦਾਲ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਏ ਜਾ, ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਤਾਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਸੂਬਾ? ਕੇਂਦਰ ਔਰ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਇਕਨੋਮੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਾਰਕੀਟਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਲਾਸ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਨ ਲੈਣ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਲੈਣ ਜਾਓ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੀਮਤ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਦੀ ਸੋਚੀਏ ਆਪਾਂ? ਬਾਕੀ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਮਾਰਕ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇੰਨੇ ਦੀ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣ ਬੂਝ ਕਰ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਗਲੋਬਲੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਪਾਵਰਿਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਡੈਲੀਬਰੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੋਈ ਨਾ ਫਿਰ ਤਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ, ਉਹੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਐਡ ਆਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਦ ਰਿਚ ਇਜ਼ ਬਿਕਮਿੰਗ ਰਿਚਰ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗਰੀਬ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਫਟਰ ਆਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਨਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹਾਲ ਮਾੜਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਜਾਂ ਰੂਰਲ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਧਵਸਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਲੋਬਲੀ
ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਉਹ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਜਦ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਈ ਕਿਸਾਨ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟਸ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਹਾਂਜੀ 1970 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਨ ਵੇਚੀ ਸੀਗੀ, ਮੱਕੀ ਵੇਚੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੇਚੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ 1970 ਦੀ ਔਰ 2020 ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਸ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਓਵਰ ਦੀ ਈਅਰ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਈ। ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਈ ਹੈਲ ਕਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਰਕ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਬਣ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਜਿਹਨੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਹੀ ਮਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਬੜਾ ਨਰਕ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਹ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਵੀ ਕਰ ਲਓ। ਇਨ ਅਮਰੀਕਾ ਆਲਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਗਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰੇਟ ਆਫ ਸੁਸਾਈਡ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 45% ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਯੂਰਪ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇਨਕੋਪਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸਪੋਰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਫਟਰ ਆਲ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਈ ਆਪਾਂ MSP ਅਗਰ ਗਿਣ ਲਈਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ MSP ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫੈਕਟਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ MSP ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਬਈ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੀਗਲ ਇੱਕ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਬਣ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਖਰੀਦਣੀ ਹੋਏਗੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਇਸ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਉਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਿਮਰਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਚੌਥੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਹੈਵ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪੇ 3 ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਤੀਸਰਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ 4 ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। 4 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੈਸੀਜ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਰੋਬੋਟਿਕਸ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ 'ਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗੀ ਬਾਈ ਵੇ ਆਫ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟਸ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਰਿਆਵਰਣ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਲੈਂਡ ਰਿਸੋਰਸਿਸ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲ ਜ਼ਮੀਨ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੇਚਰ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰਫ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਆਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜੋ ਮਾਡਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਚਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਕੈਨ ਪੇ ਫॉर दैट। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਦੀ ਪੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਛਾ, ਕੌਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਫੀ ਵਿੱਚ ਕੌਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਫੀ ਵਰਗਾ ਟੇਸਟ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ, ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ, ਜਿਹਨੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਵਰਨਾ ਕਿੱਥੇ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇੱਥੋਂ ਭਟਕਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਮੁੱਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਭਰ ਗਈਆਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਤ ਇੱਧਰ ਦਿਖਾਇਆ ਉੱਧਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਦੇਖੋ, ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਸਸ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਜੂਤਾ ਦਿਵਾਕਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਿਸਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਮੈਚ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਨੂਡਲ ਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਹੈਲਦੀ ਰਹਿਣਗੇ।
ਹਾਂਜੀ, ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਓ ਅਗਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਮਨ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਲਕੋਹਲ, ਸਭ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਅਲਕੋਹਲ ਪੀਂਦੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਛੁਪਾ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ ਵਾਟਰ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੀਡੀ ਦੇ ਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੀਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈਗੀਆਂ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਸੋ ਰਾਈਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸਾਡੇ ਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਸਤੇ ਆਸਤੇ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਬਦਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਆਪਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਜੈਸੇ ਕਿਸਾਨ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਥ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਮਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਹਿ ਲਏਗਾ, ਜਦ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਰਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਾਰ ਸਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਜ਼ ਅ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਆਪਣੀ ਮਾਰ ਸਹਿ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਮਚ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਕਿਸਾਨ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦੇਖਣੀ ਪਏਗੀ, ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਚੱਕਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਅਪਰੋਚਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਔਨ ਅ ਡਿਫਿਕਲਟ ਔਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਅਪਰੋਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗੀ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਹੋਪਫੁਲੀ ਕੋਈ ਸੁਣੇਗਾ, ਕੋਈ ਸਮਝੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਵੇਂ 10 ਲੋਕ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਉਹ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ, ਲੜਾਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੌਮ ਉਹ ਕੌਮ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਛੱਡ ਦੇਈਏ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਔਰ ਹੋਪਫੁਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਚੇਂਜ ਆਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਬਿਫੋਰ ਯੂ ਗੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਮਝਦਾਰ, ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ 5-10% ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹੀ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਿਲਡਅਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸક્ષਮ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਬੜੀ ਅਪੇਕਸ਼ਾ ਹੈਗੀ, ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਂਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਗੇ ਔਰ ਉਸੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਦਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ। I'm sure, I think ਥੋੜੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਸੈੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਸ਼ੋਇੰਗ। ਬਟ ਯੈਸ, ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਸਟਰੋਂਗ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫਟਰ ਆਲ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜੁੜਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ।